ಹಲೋ ಫ್ಯಾಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗೂ ಏನಪ್ಪ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತಮ್ಬ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ 1:40 AM. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2ಗೆ ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಕಾರು ಅಲ್ಲ, ಬೈಕು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಥರ ವ್ಲಾಗು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಆಗ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗೆ. ಬಟ್ ಇದೆಷ್ಟು ತನಕ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳವರೆಗೂ ಬೈಕಲ್ಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. 1:42 ಇನ್ನು ಟೈಮು. 2 o'clock ಬಾ ಅಂದರು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ 1:35-6ಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. 1:30 ಸಮಥಿಂಗ್ಗೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಾರ್ಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲೇ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಿಂದ ನೈಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋವಾಗ ಎಷ್ಟು 11:05 ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 11:15 ಸಮಥಿಂಗ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೋಳು ರೆಡಿ ಆಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ರಿಪೀಟ್. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇರೋಲ್ಲ. 2 ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೇಮ್ ನೈಟ್ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಆ ಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 9, 9:30, 10 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಮೇ ಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ. ಕೇಸು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ವೋ? ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಬಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ? ಗಾರೆಪಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಇರಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ರೇರು, ಬಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾನ ಒಂದು ಸರಿ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಗೈತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷ. 1:34 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ 1:44. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಲ್ಕ್ಬೋರ್ಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಮಡಿವಾಳ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಒಂದೇ ರೋಡು. 15 ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ? 5:15 ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 6:45 ಹೋದೆ. 6:45 ಅಲ್ಲ, 6:30 ಹಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 1 hour ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ 20 ಮಿನಿಟ್ಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಪೊಲೀಸೆಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೋಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೂಫೆಲ್ಲ ಐತೆ. ನಾವೇನು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಐತೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಐತೆ, RC ಐತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ವ್ಲಾಗ್.
ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿದವ್ರು ಪೊಲೀಸವರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಗುರು, ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಂಗೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಪೊಲೀಸವರು. ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ದು, ಬೇಡ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾಮ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದು ನೋಡಿ, ಬಸ್ ಬರೋದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮದು ಆ ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು, ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಫ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಟ್ರಿಪ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲರಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ, ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ക്ലോസപ്പൊക്കെ വേണോളേ.
ഓക്കെ, ഇനി പാട്ടൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, ആക്ച്വലി ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം, നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ടൈം തന്നെയാണ്. മോറോവർ അതായത് ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സന്തോഷം ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു. സോ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരുപാട് റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സെലിബ്രേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ. സോ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഡിസംബർ മാസം ബാംഗ്ലൂരിൽ നാട്ടിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകാറുള്ളത്. ക്രിസ്മസ് നാട്ടിൽ കൂടുക, നാട്ടിലെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോവുക, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു വൈബാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സാറ്റർഡേ ആണ്. സോ ആദ്യത്തെ സാറ്റർഡേ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്താനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതും നിങ്ങൾക്കും ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ വേണേ ആകാം നന്ദി ഹിൽസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. മേ ബി ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കാം. നന്ദി ഹിൽസിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളും ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുള്ളത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. സങ്കടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരാൾ കേൾക്കാനുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കുറേ പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് പറയുമ്പം അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അല്ലേ. സോ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും കേൾക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും, പക്ഷെ മേ ബി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. അതായത് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തവർക്ക് അത് ചങ്ങയായി കാണത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരു അതേ രീതിയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരാളെ അതൊരു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്കി വളർത്തും. പല ഹെൽപ്പുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ബ്രോ? നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു 1 month ബാക്ക് അല്ലേ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ട്, അതെ ഒരു മലയാളി പയ്യന് ബനാർക്കട്ട റോഡിൽ വെച്ച് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ഒരു നോർമൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റല്? ഒരു നോർമൽ, അവിടെ ബനാർക്കട്ടയുള്ള ഒരു സാധാ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവർ ആക്ച്വലി ഒരു സർജറിക്കൊക്കെ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷേ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അതായത് അതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നുമില്ല. സെന്റ് ജോൺസിൽ ആക്ച്വലി അന്നേരം സെന്റ് ജോൺസിലേക്ക് വരണമെന്ന് അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു. സെന്റ് ജോൺസിൽ ആ ടൈമിൽ ബെഡ് അവൈലബിൾ അല്ല, എല്ലായിടത്തും ഇതായി. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹം എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അവിടെ അറിയാം. ആ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഒരാളുടെ നമ്പർ, അവിടുത്തെ ഒരു ഓർത്തോടെ ഏറ്റവും മേളിലുള്ള ഒരാളുടെ നമ്പർ, ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നമ്പർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദയവ് ചെയ്ത് എസ്തമാനെ ഞാനാ തന്നേന്ന് പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. ഞാൻ ഈ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു. മലയാളം മനസ്സിലാവുന്ന ആളാണ്, മലയാളിയാണെന്നും ഇന്ന കാര്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു.
സോ അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി തിരിച്ചു വന്ന റെസ്പോൺസ് ആര് നമ്പർ തന്നെന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചു. നമ്പർ സാറേ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആരോ ഇട്ടതാണ്, കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല അത് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ വിതിൻ സംതിങ് 6 or 7 hours അവിടെ ബെഡ് റെഡിയാക്കി അവിടെ സർജറി എല്ലാം അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് ആക്ച്വലി ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള രീതി മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, പല രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ വേണ്ടിയവരുണ്ടാകും. പല രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഫ്രഷേഴ്സായിട്ട് വന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കന്നഡ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കന്നഡ പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാനും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്, അത്യാവശ്യം അറിയാം. പക്ഷേ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കന്നഡ എനിക്കറിയില്ല. സോ കന്നഡ പഠിക്കുന്നത് ഒരു മസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ വേറൊരു നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹം, ആ സ്ഥലത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടും ഉള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ്. ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും പഠിച്ചു വരുമ്പം അതിനകത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ എന്താവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക്, അത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മോർ ഓവർ ദാറ്റ്, ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ, ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ CA കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അവരുടെ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു CAയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു 7-8 പേരെ ഞാൻ കണ്ടു ഇല്ലേ. നിങ്ങൾ അവിടെ ആക്ച്വലി സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, ബിസിനസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, എന്തുവാണ്. സോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പല എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിലൂടെ പരിചിതരാകുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വരും. നല്ലതും തീയതും, വളരെ നല്ലതും വളരെ തീയതുമായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടാനിടയാകും. അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചിലയിടത്ത് വീഴുന്നിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അടിപൊളിയാവും. സോ ഞാൻ മൈൻഡ് ഓഫ് ആണ്, അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓരോ ഇദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതീകമാണ് എനിക്ക്. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ഒരാളെ ഈ പട്ടണത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നന്മയാകും. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ടാസ്ക് തരാം. നമ്മളിനി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ ഒരു ടാസ്ക് തരാം. നമുക്ക് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകുകയാണെങ്കിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇനി പല യാത്രകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രകളിലേക്ക് പലരെയും കൊണ്ടുവരണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സമയമെടുക്കുമായിരിക്കും. ഈ ഒരു ആഗ്രഹം 1 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇത് നിന്നാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടാസ്ക് തരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേര് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു പേപ്പറും പേനയും തരാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്, ഇതൊരു അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിസോ ഇതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകളുണ്ട്. പലരുടെയും വിഷമം നല്ല എഫക്റ്റീവ്ലി ആയിട്ട് പോകുന്ന അല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടുത്തുകാരനല്ല, പുറത്തുനിന്നാ, അറിയത്തില്ല. എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പല ക്യാമ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേര്, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഗ്യാതറിംഗ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം? മോറോവർ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉള്ളവരൊന്ന് കൈവെക്കാമോ? ഇന്നത്തെ ഒരു വരവ് നന്നായി, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പരിപാടി എന്താ പറയാ 4 ദിവസമായി ഈ പരിപാടി ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് കേട്ട പറഞ്ഞ നമ്മൾ 3 പേരും ഡില്ലേക്ക്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ മുതൽ പനി വന്നു. പനി ഇപ്പൊ നല്ല പെയിനാ. അപ്പൊ ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ വന്നില്ല, എനിക്ക് വളരെ നഷ്ടമായിരുന്നു. നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇതേപോലെ ഇനിയും പരിപാടികളെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം. അത്രയും പെയിനായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ബോഡി ഫുള്ള് പെയിൻ. സോ ഇനി വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടും അടിപൊളിയായി, നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളവരെന്നുള്ളൊരു കൈവക്കാവും. ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളവർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാതറിംഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം, പരിചയപ്പെടാം. ജസ്റ്റ് ഒരു 10 minutes തരിക, അവിടെ ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി. ഓക്കെ എല്ലാവരും ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. അങ്ങോട്ട് പോകാം.